Now I will be asking you third question, which is of utmost importance. Okay, so you have to listen to this and you have to tell me the right answer. 28th February is being celebrated as a National Science Day for the very highest science discovery in physics by Dr. C.V. Raman. You have to tell me what is his discovery. No idea about that. Okay, तुमच्यासाठी तिसरा आणि सगळ्यात सोपा प्रश्न विचारणार आहे, कारण तुम्ही आतापर्यंत मला दोनदा म्हणालेला आहात की तुम्हाला सायन्समध्ये इंटरेस्ट आहे. आय विल जस्ट रिपीट इट इन इंग्लिश. You have very much interest in science, so I want to ask you third and last and very interesting question. Which is the first reactor of Asia and in turn India? Which was the first nuclear reactor of India? No idea about that. Sorry. Okay, no problem. I will answer this question, but before that I will ask this question to the public. Thank you very much. You can sit down. So we have next candidate from CKT College and we'll go for introduction. What's your name? My name is Priyanka Jage. I am from FIBMS. Okay, what is your initial background? You are from the science fraternity? No, commerce. Commerce fraternity. Then also this is we are celebrating Science Week. I'll ask you a very basic question in science and you have to tell one long form. What is BARC means? Bhabha Atomic Research Center. Okay, thank you very much. Your second question is, I'm going to ask you two questions. Any one is option. You have to say the question on lunar eclipse or solar eclipse you want to answer. Lunar eclipse means Chandra Grahan and solar eclipse means Surya Grahan. Which question you want to answer? Solar eclipse. Solar eclipse. So you have to tell me, in solar eclipse, moon is between sun and earth or earth is between moon and sun? Earth is between moon and sun. I am talking about solar eclipse. What is your answer? You said earth is between moon and sun and this is wrong answer. Okay, so we are stopping on this, but I'll just ask this question to the public. Okay, thank you very much. मेरा मलिका शेख है. Okay. FIBMS. FIBMS. So you will prefer in question in Marathi, Hindi or English? English. English. Your first question is, in solar eclipse, what are the positions? Moon is between sun and earth or earth is between sun and moon? First option, moon is between sun and earth. Very right answer given by Malika Sheikh. Your second question is, when did nuclear test at Pokhran was conducted? Don't know. Don't know. Oh, anyway, thank you very much, Malika. Sit down. आपल्यासोबत CKT महाविद्यालयाच्या पुढच्या विद्यार्थिनी आहेत, त्यांना आपण काही प्रश्न विचारूया. तुमची ओळख करून द्या. नुपूर देशमुख. नुपूर, मी तुम्हाला मराठीत प्रश्न विचारला चालेल? ओके. नुपूर, तुमचा पहिला आणि साधा प्रश्न आहे. विज्ञान दिवस आपण साजरा करतो 28 फेब्रुवारीला, परंतु बऱ्याच प्रमाणात समाजामध्ये अजूनही अंधश्रद्धा आहेत. जशा ग्रहणांबाबतीत, आकाशातल्या ग्रहताऱ्यांबाबतीत आणि साप अशा बऱ्याचशा जीवजंतूंविषयी आपण बऱ्याचशा अंधश्रद्धा बाळगून असतो. तुम्हाला पहिला प्रश्न मी अंधश्रद्धेवर विचारला तर चालेल? तुमचा पहिला प्रश्न हा आहे की ग्रहणे जी घडतात सूर्य आणि चंद्राची, ओके, आपण ज्याला चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण म्हणतो, हा सावल्यांचा खेळ आहे की ही ग्रहणं घडण्यामागे राहू केतू नावाचे राक्षस किंवा काही अतिमानवीय शक्ती असते? हा सावल्यांचा खेळ. अतिशय चांगलं आणि योग्य उत्तर. सोपं असलं तरी बऱ्याच लोकांना माहीत नसतं. अतिशय योग्य उत्तर दिल्याबद्दल तुमचं अभिनंदन. तुमच्यासाठी दुसरा आणि साधा प्रश्न आहे की विज्ञानाने अनेक शोध लावले, ओके, त्या शोधांमध्ये न्यूक्लिअर एनर्जी येते, स्पेस टेक्नॉलॉजी येते आणि हे प्रामुख्याने मानले गेलेले विज्ञानाची क्षेत्र आहेत. तुमचा दुसरा प्रश्न आहे, भारतामध्ये अवकाशासंबंधी संशोधन करणारी एक संस्था अस्तित्वात आहे, तिचं नाव तुम्हाला मला सांगायचं. भारतामध्ये नाही माहित. तुम्हाला माहित नाहीये? नासा भारतातली नाही. नासा ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. भारतामध्ये कार्यरत असलेल्या संस्थेविषयी आपण विद्यार्थ्यांकडून उत्तर घेऊया. थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट विद्यार्थिनी आहेत CKT महाविद्यालयाच्या, त्यांना आपण त्यांची ओळख विचारूया. श्रद्धा चिलप, FIBMS. FIBMS. You are comfortable in Marathi? Comfortable with Marathi? So your first question is, भारतामध्ये अवकाशासंबंधी संशोधन करणाऱ्या संस्थेचं नाव काय? इस्रो. इस्रो. तुमचा दुसरा प्रश्न हा आहे, तुम्ही जर इस्रो हे प्रश्नाचं उत्तर बरोबर दिलेलं आहे तर तुम्ही मला इस्रोचा लॉंग फॉर्म सांगा.
ते नाही माहिती. नाही माहिती. माहित नाहीये. ठीक आहे, धन्यवाद. तुमचं पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर बरोबर आलं कारण तुमचं चॉकलेट मी तुम्हाला जाण्यापूर्वी. CKT महाविद्यालयातून दुसरे पुढचे विद्यार्थी आहेत जे आपल्याला प्रश्न सामना करतायत. तुमचं नाव? पवन सिंग. पवन सिंग. यू आर कम्फर्टेबल विथ मराठी or should I speak in English? English. Okay. So I am going to ask you very simple basic question which is normal day to day use in a kitchen. We have gas at home. Okay. That is, our food is cooked on some gas cylinder which is containing some fuel. Can you name what is the fuel? LPG, one of. Very good. So your first answer has been given. The answer is LPG. So as usual, second question is you have to tell me long form of LPG. Liquefied petroleum gas. That is also right. Two questions have been answered very right. So two answers have been given. So now we go for a little difficult of type of question, that is third question. This is very important because suppose you answer this question rightly, you will get one book, nice book pertaining to science. So you have to answer that third and very important question, that very recently there is one scientist from India, origin by India, okay, his वंशाने भारतीय होते. In 2009 he got Nobel Prize for his excellent work in a chemistry. Can you name him? No, sir. No idea. No? Okay, no problem. Thank you very much. आपण आहोत CKT महाविद्यालयाच्या कॅन्टीनमध्ये आणि आपण इथे काही विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारणार आहोत. आणि चला आपण त्यांना प्रश्न विचारूया. आपल्यासोबत CKT विद्यालयाचे दुसरे विद्यार्थी आहेत, त्यांना विचारूया. तुमचं नाव? गणेश वरपडे. तुम्ही कुठल्या वर्गात शिकताय? TY अकाउंटिंग फायनान्स. TY अकाउंटिंग फायनान्स. तुमच्यासाठी अतिशय साधा प्रश्न आहे आणि प्रत्येक देशभक्त नागरिकाला माहिती असलं पाहिजे म्हणून विचारतो. हु इज कॉल्ड मिसाईल मॅन ऑफ इंडिया? APJ अब्दुल कलाम. व्हेरी गुड. फारच अप्रतिम उत्तर दिलं. तुम्हाला मी एक चॉकलेट बक्षीस म्हणून देईन. तुम्हाला दुसरा प्रश्न विचारतो. ठीक आहे. भारतामध्ये अणु ऊर्जा प्रकल्प भरपूर आहेत आणि अणु तंत्रज्ञानही भरपूर विकसित झालंय. तुम्हाला हे प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे की भारतामध्ये अणु तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि त्या प्रकल्पामागे अतिशय महत्त्वाची व्यक्ती होती, त्यांनी हे सुरुवात केली. तर अणु संशोधनाचे भारतातील जनक कोण? रघुनाथ माशेलकर. उत्तर चुकलेलं आहे, पण तुम्ही पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर बरोबर दिलं म्हणून तुम्हाला चॉकलेट देईल. आपल्यासोबत आहेत पुढचे विद्यार्थी. त्यांना प्रश्न विचारूया, पण त्याआधी त्यांची ओळख करून घेऊया. तुमचं नाव? राहुल दानेराव. ओके. कुठल्या वर्गात? TY BCom अकाउंटिंग फायनान्स. ओके, ठीक आहे. मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे. भारतातील अणु संशोधन आणि अणु ऊर्जा प्रकल्प याचं जनक म्हणून कोणाला संबोधण्यात येतं? डॉक्टर होमी बाबा. डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा. अतिशय योग्य उत्तर दिलंय. आपण त्यांना अभिनंदन करूया. त्यांना चॉकलेट पण देण्यात येईल. तुमचा दुसरा प्रश्न. तुम्हाला दुसरा प्रश्न विचारतोय मी. अतिशय विचार करून उत्तर द्या. तुम्ही मला सांगा की आपण आत्ताच पाहिलं की 28 फेब्रुवारी हा राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. तुम्ही मला हे सांगायचं आहे, कुठल्या शास्त्रज्ञाच्या सन्मानार्थ राष्ट्रीय विज्ञान दिन साजरा करण्यात येतो? नाही माहिती. विचार करा. होमी नावाचा असू शकता. नाही. होमी बाबा नाही आहेत. उत्तर चुकलेलं आहे, पण धन्यवाद. ठीक आहे. आपल्यासोबत आहेत पुढचे विद्यार्थी. त्यांना विचारूया त्यांची ओळख आणि मग त्यांना विचारूया विज्ञानासंबंधित प्रश्न. तुमचं नाव? वैभव खाट्टे. वैभव, कुठे राहता? कामोठे. कामोठ्याहून इकडे येता. ओके. मला सांगा की तुम्ही कुठल्या विषयात पुढे शिकणार आहात? तुमचं आता कुठल्या वर्षात शिकताय तुम्ही? TY अकाउंटिंग फायनान्स. TY अकाउंटिंग